দেখুন, আজকের কমপ্লেক্স লাইফস্টাইলে সব থেকে বড় ভার্চু হলো সিম্পলিসিটি। এত সহজে অ্যাচিভ করতে পারবেন না। একটা সব থেকে ভালো আইডিয়ারও সর্বপ্রথম যে জিনিসটা দরকার হয় সিম্পলিসিটি, আর আমাদের আইডিয়ার মাঝেরও সেটাই রিকোয়ারমেন্ট। তো এইভাবেই নিজেদের সিম্পলিসিটি দিয়ে একটা সিম্পল আইডিয়া আমাদের মাথায় সিম্পলি ঢোকাতে আসছে পরবর্তী আইডিয়া বাজ। জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান বিন্দু আর অক্ষয়কে। অক্ষয় আর বিন্দু, আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের মঞ্চে। থ্যাংক ইউ। টাইটান্স, আমি বলে দিই যে ওনারা আইডিয়া স্টেজেই আছেন, তো ভ্যালুয়েশন ওরম ভাবেই করবেন আপনারা। ওনারা নিজেদের পিচ কন্নড় ভাষায় দেবেন। গুড লাক। ನಮಸ್ಕಾರ ಟೈಟನ್ಸ್, ನಾನು ಬಿಂದು. ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್. ಟೈಟನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿರೋ ಗೊಂಬೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಇದು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಮುದ್ದಿನ ಗೊಂಬೆಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದನ್ನ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗೋರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಆಟಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅವ್ರು ಆಡುವಂತ ಆಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅದು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೊನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನದಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಮಾನ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದರ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಕಲೆಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಆಟಿಕೆ ಬಡಲ್. ಬಡಲ್ ಬಂದು ಮರದ ರಂಬೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಿಕೆಗಳು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರೀ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಕತೆಗಳು ಕೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದನೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಗುರಿ ನಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಟನ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ನಾವೇನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಇಡೀ ನೆನಪಿರೋದು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಬಡಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಕತೆಗಳನ್ನ, ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವರದ್ದೇ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದೀಗ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕತೆ ಆಗಲಿ ಹಾಡನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇವರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೊತೆ ಟಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೈಟಾನ್ಸ್, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. What led you to start this? ছোটবেলা থেকে কর্ণাটকেই বড় হয়েছি, তো চন্নপটনার ব্যাপারে আমি জানি। যখন আমি চন্নপটনা ভিজিট করেছিলাম তখন এখানকার লোক, এখানকার শিল্পকলা, তার প্রতি আমি প্রেমে পড়ে যাই। কেননা এখানকার লোকেরা কত নিপুণভাবে তাদের শিল্পকলার ব্যাপারে জানে। এখানকার লোকেদের তাদের শিল্পকলার যে ইন্টেন্সনেস আছে সেটা দেখে আমি খুবই ইন্সপায়ার হয়ে গেছি। এটা দেখে আমার মনে হয়েছে এই আর্ট তো সারা বিশ্বে আছে, এরা নিশ্চয়ই অনেক রোজগার করছে। আমার তো ওটাই মনে হয়েছে। কিন্তু যখন আমি এদের সাথে দেখা করলাম এবং এদের সাথে কথা বললাম তখন আমার মনে হয়েছে এই আর্ট তো স্লোলি হারিয়ে যাচ্ছে, আর এদের রোজগারও ಸ್ಲೋಲಿ ಡೈಲಿ ಕಮ್ಮಿ যাচ্ছে। ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರು ಅಂತ. ನಾವು 30 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕೊರತೆ ಸರ್, ನಮ್ಮದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ.
এমন একটি অদ্ভুত শিল্পকলা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে দেখে খুব কষ্ট হয়েছে। এই কারণে আমি ভেবেছিলাম কেননা আমি এই ওল্ড ট্র্যাডিশনকে টেকনোলজির সাথে জুড়ে একে আমরা বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে পারি। আপনাদের এই টয়েস কিভাবে কাজ করে একটু দেখাতে পারবেন আপনি? Like to show you a demo of it. প্লিজ দেখান, ডেমো দেখান। এই টয়টা সাস্টেনেবল এবং উড ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি, আর এটাই আমাদের ক্রাফটম্যানশিপের পরিচয়। আর এটা ন্যাচারাল কালারও। এটা আমরা একটা বেসিক প্রোটোটাইপ করেছি। এটা একটা লোরি সিঙ্গিং টয়। যখন আমরা এটাকে একটু মুভমেন্ট দিই, निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग আপনি ছুঁয়েও দেখতে পারেন এটা। সবার প্রথমে তো অক্ষয় বাবু, আর আপনাকে আমি কনগ্রাচুলেট করব। ধন্যবাদ। আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বললেন, কন্নড়। কন্নড়। খুব সুইট ভাষা ছিল, শুনতে খুব মজা লাগছিল। থ্যাংক ইট ইউ। ওয়াজ ভেরি ওয়েল ডান। আর সত্যি সত্যি এটা খুব মিষ্টি ভাষা। তো স্যার, দেখতে গেলে অডিয়েন্সেরও খুব মজা হয়েছে নিশ্চয়ই, তাই জন্য আগে একবার মার্কেটিং মানটা নিন। তো আপনারা নিজেদের ভোটিং মিটারসটা নিন, ইয়েস বা নো এর বোতামটা টিপে আমাদেরকে জানান যে ওনাদের এই ইনোভেশনের ডিমান্ডটা আপনাদের কাছে কত। %81 মানুষ ভাবেন যে এটার সত্যি প্রয়োজন আছে। এরম খেয়াল না থাকলে মজা লাগবে। I'll open the floor for you. আপনারা যা বিজনেসের কথা বলতে চান, যা প্রশ্ন করতে চান, ওনারা এই প্রোটোটাইপ তৈরি করেছেন, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আপনারা ডিসাইড করুন। সো অক্ষয়, প্রথমে তো অ্যান্ড বিন্দু, আই থিঙ্ক আপনারা যেটা করতে চেয়েছেন যে আপনাদের কালচারাল ভ্যালু বাচ্চাদের পর্যন্ত কি করে পৌঁছবেন, এটা খুবই ভালো একটা জেস্টার। আপনারা একটা জিনিস বলেছিলেন যে এটা এআই এনাবেলড, কারুর আওয়াজ, অ্যান্ড কারেক্ট মি যদি আমি ভুল হই, যে কারুর কণ্ঠস্বর করতে পারে। যদি আমি এই সবগুলো গান লেটস আমার মায়ের আওয়াজে করতে চাই, তাহলে কি করে করব? We are trying to create an app where this is a bright up story, then using generative AI, it will convert that voice into Prati Didimar's voice, provided it should have some samples. আমাদের বাড়িতে যেমন ইয়োটো, টনি, সুপার বাডির মতন প্রোডাক্টস আছে, যেখানে এই ফাংশনসগুলো আছে অলরেডি। তো এই মার্কেটে যেখানে অলরেডি এই টয়গুলো আছে আর এত এক্সপেন্সিভও নয়, 2000-3000 টাকা এরকম টয়স পাওয়াই যায়। আর সেই মার্কেটে আপনি আপনার টয়গুলো কোথায় দেখতে চান আর কি প্রাইসে প্লেস করতে চান? Okay, so first thing is that we are promoting sustainability by using wood. And this is one of the options we have explored so far. So currently the pricing of these are somewhere around 900 and our manufacturing cost is somewhere around 700. And the AI integrated with the app version that we are talking about, that's under R&D. And if it comes to the market within like 3 months, it will be somewhere around 1,500 plus subscription fee, which is going to be minimal. Because these are the toys that our older generation have already played with, and that's something they would like to give to their, kids or grandkids so that they can share a connection. So we are not just selling a toy, we are selling an emotion. Sure. And on that basis, we want to connect everyone. সন্দেশ বাবু, আপনি কি বলতে চাইবেন এই পুরো আইডিয়াতে? আমার একটা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল আছে এখানে। আমার কনসেপ্টটা ভালো লেগেছে। যদি আপনারা এটাকে অ্যাজ আ গিফটিং আইটেম, সেটস অফ গিফটিং আইটেমের রাউট করতে চান, তাহলে নিজে থেকেই অনেক সিরিজ, আরও অনেক ধর্মীয় গান, ফর এক্সাম্পল সুন্দরকাণ্ড, হনুমান চালিসা আছে, আরও রামায়ণ পাঠ আছে। যদি আপনারা এই টয়েসগুলোকে রিলিজিয়াস অ্যাঙ্গেল দেন, তাহলে হয়তো এটা একটা ওয়ার্কেবল বিজনেস মডেল হতে পারে, কারণ ওই রিলিজিয়াস প্রোডাক্টের প্রচুর দাম আছে। আর একটা জিনিস আমি আপনাদের বলবো আপনাদের বেনিফিটের জন্য, ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স, আমার মনে হয় আপনাদের অ্যাপ বানাতে হবে না। বিকজ নোবডি উইল গিভ ইউ রিয়েল এস্টেট অন দেয়ার ফোন। আর যদি আপনি অ্যাপ বানানো, আপনারা রিয়েল এস্টেট পাবেন না। প্রফেসর রিচা, আপনি কি ভাবছেন এটার ব্যাপারে? আরও একটা অ্যাসপেক্ট আমি বলতে চাই আপনাদের, যে আপনারা ইকোজেন রেখেছেন কোম্পানিটার নাম, আর আমার মনে হয় ব্র্যান্ডিং এর নাম আপনারা বাডল করছেন। সো দ্যাটস গুড। যদি আপনাদের রিলিজিয়াস অ্যাঙ্গেলে যেতে হয়, তাহলে একটা নতুন নাম দেওয়ার চেষ্টা করুন।
আইডিয়াতে আই উড সে সার্টেনলি একটা পোটেনশিয়াল আছে, আর আপনারা খুব আর্লি একটা স্টেজে এসেছেন, তো সেই হিসেবে আপনারা দেখুন এটাতে কিভাবে কাজ করবেন আর সব জিনিসগুলোকে কিভাবে মেলাবেন। আপনি এই 20 লক্ষ টাকা কেন নিতে চান? The 20 lakhs that we asked for was for within 1 month, we would pilot these products into market that's there in all different designs. And currently the app idea that we told, it's under R&D. So within 3 months, we would be able to pilot that also into market. So after you have revisited, this is too early to give you any offer or discuss anything. Maybe আপনি ওটা নিয়ে কাজ করে আপনি নেক্সট সিজনে বা 2 সপ্তাহ পর ইউ রিচ আস আউটসাইড আইডিয়াবাজ। কিন্তু আইডিয়াবাজের এই মঞ্চকে আমি থ্যাংক ইউ বলতে চাই। এরকম বিভিন্ন ধরনের ইনোভেটিভ জিনিসগুলো ছোট ছোট গ্রাম থেকে উঠে আসছে, অ্যান্ড আই রিয়েলি রেসপেক্ট হোয়াট ইউ আর ডুইং। We are totally open to, work on something you can integrate that spiritual aspects. আইডিয়া বাজে আসার উদ্দেশ্য শুধু ফান্ডিং নেওয়াই ছিল না, আমি তো একটা মেন্টরও খুঁজছিলাম। তো আই রিকোয়েস্ট ইউ প্লিজ কনসিডার ডিসেন্ট জয়েন্টস হ্যান্ড উইথ আস। যদি আপনারা এই স্টেজে ওই রিলিজিয়াস অ্যাঙ্গেলটা প্লে করতে চান, তো আই উইল স্টার্ট উইথ 10 লাখ ফান্ডিং। লেটস সি ওয়্যার ইট গোজ। আর আগে আমরা কথা বলতেই পারি। বাকি কোনো টাইটেন আর কিছু অ্যাড করতে চাইবেন? আপনার স্টেটের, আপনার এরিয়ার কালচারটাকে আপনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এই জন্য সন্দেশজি থ্যাংক ইউ, আপনি সাপোর্ট করছেন। আজ আমি ডিল করতে পারবো না, বাট আই এম উইশিং ইউ অল দ্য বেস্ট দ্যাট টু টেক ফরওয়ার্ড কর্ণাটকাস লেগেসি। Thank you so much, থ্যাংক sir. ইউ সো মাচ। ফর অল দ্য গাইডেন্স আই এম সার্টেনলি দেয়ার। মানে এটার মার্কেটিংয়ে কি করতে হবে, প্রোডাক্ট কিভাবে করবে, আই এম ভেরি হ্যাপি। আই থিঙ্ক এই যে বিজনেস মডেলটা আছে এটা আমার ভায়াবল মনে হয় না, তো এটার উপর একটু কাজ করতে হবে। আই থিঙ্ক আপনাদের খুবই দিগ্গজ ব্যক্তির থেকে গাইডেন্স পাবেন, আপনাদের সেটা খুব কাজে দেবে। আমার মনে হয় আপনাদের সবার আগে যে সন্দেশবাবুর গাইডেন্সের আন্ডারে ছোট করে একটা বিজনেস প্ল্যান করা উচিত, অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট শুড টেক মাচ টাইম, এফর্ট অর মানি, বিকজ আপনারা গাইডেন্স পাচ্ছেন। যদি ওই গাইডেন্স এগিয়ে যায় তাহলে পোটেনশিয়ালি উই আর অল অ্যাভেলেবল টু গিভ ইউ গাইডেন্স, আর এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। পবনবাবু, আপনাকেও বলি এবং আপনাদেরকেও বলি যে আজ পর্যন্ত যাদেরকেই সন্দেশজি মেন্টরশিপ বা ইনভেস্টমেন্ট দিয়েছেন, ওনারা আলাদা ট্র্যাজেক্টরিতেই যান, ওনাদের পেসটাই পাল্টে যায়। কারণ সন্দেশবাবু শুধু টাকাই লাগান না, উনি নিজের ইন্টারেস্টটা নিয়ে গিয়ে নিজেও যোগ হয়ে যান। আর এটাও হতে পারে যে পরের দিনই আপনার অফিসে পৌঁছে যান নিজের কাজ, এবং মানে আপনাকে দৌড়ও করাবেন সেরকম। তো সেটা আপনারা ভেবে নিন। এবার যদি হ্যাঁ বলতে চান তাহলে হাত মিলিয়ে নিন, চলুন। তাহলে হাত মেলানো যাক, আসুন। নিশ্চয়ই। তো টাইটান্স, আমাদের এখানে আইডিয়া বাজ আসে, কলেজের স্টুডেন্টসও আসে, কিন্তু আজ এমএসএমই সেক্টর থেকে সতীশ শেট্টি বাবুও যোগ দিয়েছেন, যিনি কিনা তলোজা ইন্ডাস্ট্রিরও প্রেসিডেন্ট। সতীশ বাবু, আমি জানতে চাইছিলাম যে আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে কতজন লোক আছে, কতজন আমাদের কাছে 1623 ইন্ডাস্ট্রিজ আছে, আর তার মধ্যে সব টাইপের সেক্টর আছে, যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসিউটিক্যালস, সি ফুডস, এইসব পিরিয়ড সেক্টর আছে ওর মধ্যে। আইডিয়া বাজের মঞ্চে আমরা যেরকম আইডিয়া নিয়ে আসি, তাতে এমএসএমই সেক্টরের কি লাভ হতে পারে? All new ideas which are planning to, আমাদের এখন এক্সপেনশন ইন্ডাস্ট্রি 750 একরসে হচ্ছে, তো উই আর লুকিং ফর নিউ আইডিয়াস ওয়্যার ইট ক্যান বি বট ইন, প্রোডাকশন থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং অফ দি সেটআপ আমরা করার প্ল্যানিং করছি। উই আর লুকিং ফর লার্জার সেটআপ ইন তালোজা মেডিসিনস। থ্যাংক ইউ সতীশ বাবু। আমি আশা করব যে আপনি যেই ভাবনা নিয়ে এসেছেন সেই ভাবনা যাতে কার্যকর হয়, আপনি যেন এখান থেকে অনেক আইডিয়া পান। প্লিজ টেক ইউ সিট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।